ઓકે, મારો અવાજ સંભળાય છે ને? હા સર. ઓકે. ગઈકાલે આપણે રેઝોનન્સ જોયું કે રેઝોનન્સ છે એવી કન્ડિશન છે કે આપણી જે આરએલસી સર્કિટ છે એની નેચરલ ફ્રીક્વન્સી નજીક આપણે જો કોઈ એસી ઇનપુટ એને આપીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ ધ નેચરલ રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી ઓફ અવર such an RLC circuit just fine. So here we have L and R and C. So this natural frequency છે કે જેને રેઝોનન્ટ પણ કહેવાય છે, it is omega 0 is equal to 1 upon root LC. Now you can see that the term for resonant frequency does not contain R. સર્કિટ આપણી RLC છે પણ એમાં R છે નહીં. તો R ક્યાં જાય છે અથવા R શું કરે છે? That we saw yesterday in an example કે R ની વેલ્યુ જેમ મોટી થતી જાય છે એમ રેઝોનન્સની પીક, રેઝોનન્સ ઉપર જે આઉટપુટ કરંટની પીક મળે છે, જે કરંટ ફ્લોઈંગ, સી ધીસ કરંટ ફ્લોઈંગ ઇન ધીસ સર્કિટ ઇઝ I. ઓકે, ઇટ ઇઝ એન એસી કરંટ, એટલે ડિરેક્શન દેખાડવાનો કોઈ મતલબ નથી, પણ કરંટ છે એ સપોઝ કે સર્કિટનો I છે. તો આ I છે એ પણ સાઇનુસોઇડલ હશે, એટલે એની જે આપણે પીક વેલ્યુ કહીએ અથવા એની મેક્સિમમ વેલ્યુ, એનું એમ્પ્લિટ્યુડ કહીએ તો દેટ ઇઝ Vm by Z, where we know that Z is equal to under root R square plus XL minus XC whole squared. ઓકે, તો આ Im ની વેલ્યુ છે એ Im મેક્સિમમ ક્યારે થાય કે જ્યારે સી R cannot become 0, but XL and XC, these two are resistances that are dependent on frequency. અને જ્યારે આપણે ફ્રીક્વન્સી ઓમેગા 0 ને આપીએ છીએ ત્યારે કેવું થાય છે? XL becomes exactly equal to XC, and therefore this subtraction, that is XL minus XC, this becomes 0. So Z just becomes R, or the current is now only limited by the resistance. L અને C જાણે કે નોન એક્ઝિસ્ટિંગ હોય એવું થઈ જાય છે, એ શોર્ટ સર્કિટ છે, એ છે જ નહીં વચ્ચે, અને એવા ટાઈમે આ R જે છે એ કરંટ લિમિટ કરે છે. That is why we do not have R over here in this formula, but R is what determines the current maximum. Okay, so we found out the formula for omega 0, that is 1 upon root LC, and at resonance the current will only be limited by the resistance, and this is the most useful phenomenon when selecting a particular radio frequency when you are operating your TV set or radio set or your phone for that matter. તમારો ફોન છે એ જે સિગ્નલ રિસીવ કરે છે એ એનું સિમ કાર્ડ નક્કી કરે છે કે એ કયા ઓપરેટરનો છે, કયા ઓપરેટરનો છે એટલે એને કઈ સેટ ઓફ ફ્રીક્વન્સીઝ ઉપર ટ્રાન્સમિટ અને રિસીવ કરવાનું છે. કારણ કે વોડાફોનને આપેલી એની પોતાની, વોડાફોન આઈડિયાને આપેલી એની પોતાની ફ્રીક્વન્સી બેન્ડ હશે, બીએસએનએલનો પોતાનો હશે, એરટેલનો પોતાનો હશે, જીઓનો પોતાનો હશે. તો તમે જે સિમ કાર્ડ નાખો છો એ નક્કી કરે છે કે તમારો ફોન કઈ સેટ ઓફ ફ્રીક્વન્સી ઉપર ટ્રાન્સમિટ કરશે અને રિસીવ કરશે. So this was the practical example that we saw. આમાં જો R નું મેટર કરે છે, આ ગ્રે કર્વ જે છે એમાં R is equal to 200 ઓહ્મ છે, અને આ બ્લુ કર્વ જે છે એમાં R is equal to 100 ઓહ્મ છે. તો તમને દેખાશે કે Im maximum જે છે, that is the maximum current
of the peak value is double when the resistance is half. 100 ohms છે તો 1 એમ્પિયર નો કરંટ મળે છે, 200 ohms થઈ જાય છે તો કરંટ 0.5 એમ્પિયર થઈ જાય છે, એટલે અડધો થઈ જાય છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ સી ધેટ, કેમ કે બંને વસ્તુ રેઝોનન્સ ઉપર જ થાય છે, એટલે XL અને XC તો છે જ નહીં. તો I શું છે? ઇટ ઇઝ VM ડિવાઇડેડ બાય R. સો ઇફ યુ ડિવાઇડ VM ની વેલ્યુ તો ફિક્સ છે 100 વોલ્ટ, તો VM ને હું 100 ohms થી ડિવાઇડ કરું અને VM ને હું 200 ohms થી ડિવાઇડ કરું, obviously the answer would be half in the case of 200. So we have 0.5 ampere when we use R is equal to 200 ohms and 1 ampere when we use R is equal to 100 ohms. So that is what we saw yesterday. Now comes sharpness of the resonance. Sharpness એટલે સાવ સાદી ભાષામાં કહીએ તો રેઝોનન્સ કેટલો પાતળો મળે છે અને કેટલો ઊંચો મળે છે. That is what we want to see. The amplitude of current in a series LCR circuit is given by Im is equal to 1 upon R square plus અહીંયા આપણે શું લખતા? XL minus XC, બરાબર? તો એની બદલે આ લોકોએ ઓમેગા L minus 1 upon omega C લખ્યું છે, because omega L is XL and 1 upon omega C is XC. Okay, so we have written that in form of omega and L and C. The current is maximum when omega is equal to omega 0 is equal to 1 upon root LC. This maximum value is Im maximum is equal to Vm upon R. At resonance, L and C disappear and we just have R in the circuit. For all other values of omega, the amplitude of current is less than the maximum value. Okay, કેમ કે અમુક ફ્રીક્વન્સી, સપોઝ કે હું ઓમેગા એલ સિલેક્ટ કરું, સી ધીસ ગ્રાફ વુડ મેક ધેટ વેરી ક્લિયર કે આ FR છે ને, I have taken this graph from a separate figure because your textbook did not have graph in this particular matter. અને ઓલા એક્ઝામ્પલનો ગ્રાફ એ લોકો યુઝ કરતા હતા જે મને ગમ્યો નહીં, એટલે મેં નવો ગ્રાફ લીધો છે. તો આ જે છે આ FR છે એ ઓમેગા 0 છે. ઓકે, તો ઓમેગા 0 ની વાત કરીએ તો ઓમેગા 0 ની નીચેની ફ્રીક્વન્સીઝ છે ત્યારે શું થશે? XC would be greater than XL. So for all frequencies on this side of the resonance, the circuit will act as capacitive. એક વખત રેઝોનન્સ પાર કરીને પછી આપણે આ બાજુ જઈશી તો શું થાય છે? XL becomes larger than XC, and after resonance for all frequencies this circuit acts like an inductive circuit. એક રેઝોનન્સ અને એની નજીકની થોડીક ફ્રીક્વન્સીઝ છે એના માટે શું થાય છે કે XL અને XC ની વેલ્યુ એટલી ઓછી થઈ જાય છે અથવા એવી એક્ઝેક્ટલી એકબીજાને કેન્સલ કરે છે કે you get a very large current peak and circuit behaves like a purely resistive circuit. બરાબર? તો આપણે એક ડેફિનિશન નક્કી કરવી છે, આપણે એક એવી વસ્તુ નક્કી કરવી છે કે આ સેન્ટર ફ્રીક્વન્સી જે છે ઓમેગા 0 છે એની આજુબાજુ કેટલે સુધીની ફ્રીક્વન્સીઝ છે એને રેઝોનન્ટ ફ્રીક્વન્સીઝ ગણી શકાય. કહેવા હું શું માંગુ છું કે રેઝોનન્સ અકર્સ એટ વન પર્ટિક્યુલર ફ્રીક્વન્સી, એગ્રીડ, બરાબર? પણ એ એક ફ્રીક્વન્સી જે છે ને એની સાવ નજીકની આજુબાજુની જે ફ્રીક્વન્સી છે પાછળની આગળની બે, એના માટે પણ XL અને XC બે સબટ્રેક્શન કર્યા પછી એટલી નાની વેલ્યુ આવે છે કે એના કારણે જે કરંટ હશે ને એ Im ની બહુ નજીક હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું તમને એમ કહું કે અહીંયા મને Imax મળે છે એટ ધીસ પર્ટિક્યુલર ફ્રીક્વન્સી. વોટ અબાઉટ ફ્રીક્વન્સી ઓવર હિયર? તો જો હું એક સ્ટ્રેટ લાઇન ડ્રો કરું અહીંથી ઉપર, from this point, if I draw a straight line over here, it touches somewhere over here. એટલે મને કરંટ કેટલો મળશે? તો આટલો મળશે. તમે જુઓ તો આ કરંટ અને મારો Imax જે કરંટ છે એમાં બહુ જાજો ફેર નથી. Therefore, for this frequency also, આ ફ્રીક્વન્સી માટે પણ કરંટને હું રફલી Imax જેટલો ગણી જ શકું, રફલી Imax જેટલો ગણી જ શકું, બરાબર?
તો હવે આપણે રેઝોનન્સની શાર્પનેસ કેવી રીતે ડિફાઇન કરશું? આપણે કેવી રીતે એવું ડિફાઇન કરશું કે કેટલી ફ્રીક્વન્સીને અને કેટલા ફ્રીક્વન્સીના બેન્ડને આપણે રેઝોનન્સની અંદર ગણવાનો? તો એના માટે આપણે એક માપ નક્કી કર્યું છે કે આઈ એમ હોય, આઈ મેક્સિમમ જે હોય એનાથી આઈધર સાઈડમાં એની વેલ્યુ ઘટીને જ્યારે 1/√2 ટાઈમ્સ આઈ મેક્સ જાય બંને બાજુ, ઓવર હિયર એન્ડ ઓવર હિયર, ઓવર હિયર, તો એટલા ફ્રીક્વન્સી બેન્ડને આપણે એની બેન્ડવિડ્થ કહેશું. એટલે કે આપણી આરએલસી સર્કિટ છે એ એફએલ થી ચાલુ કરી અને એફએચ સુધીની બધી ફ્રીક્વન્સીને પાસ કરશે અથવા બધી ફ્રીક્વન્સી માટે આઈમેક્સ જેટલો કરંટ આપશે એવું આપણે રફલી માની લેશું. મને એવું લાગે છે કે આ થોડુંક તમને અઘરું લાગતું જ હશે. આર યુ ગેટિંગ ઇટ ઓર નોટ? ના સર. ઓકે, અને હું થોડોક મોટો દોરું. Okay, so this is my resonance curve. Obviously this will be omega 0. Okay, omega 0 ઉપર કરંટની વેલ્યુ શું હશે? It will be I max. ફાઇન. પણ આ ગ્રાફ જોઈને એવું નથી લાગતું કે ઘણી બધી ઓમેગાની એવી વેલ્યુઝ આવશે અહીંયાની, અહીંયાની, કે જેના માટે કરંટની વેલ્યુઝ છે એ આવી આવી આવશે, which are very near, very near to I max. આ સમજાય છે? હા. બરાબર. એટલે આ બધી વેલ્યુઝ છે આઈ મેક્સ ની બહુ નજીક છે. તો એનો મતલબ શું થાય કે આ ઓમેગા 0 છે પણ એની બાજુની ફ્રીક્વન્સીને પણ તમે ઓમેગા 0 ગણી શકો. ભલે હોય નહીં પણ ગણી શકો, કારણ કે એ ફ્રીક્વન્સી માટે પણ કરંટની વેલ્યુ તમને આઈ મેક્સ જેટલી જ મળે છે. સિમિલરલી યુ કેન ઓલ્સો ટેક some frequencies which are greater than omega. આ મેં કઈ લીધી, this is less than omega 0. See, this is omega. આ જે છે એ ઓમેગા ફ્રીક્વન્સીની એક્સિસ છે. તો ઓમેગા 0 ની લેફ્ટ સાઈડમાં પણ મને નજીકની ફ્રીક્વન્સીઝ અમુક એવી મળશે કે જેના માટે પણ કરંટ આઈ મેક્સ ની બહુ જ નજીક હશે, કે જેને હું રફલી આઈ મેક્સ કહી શકું. ઓમેગા 0 થી વધારેની થોડીક ફ્રીક્વન્સીઝ પણ એવી હશે કે જેના માટે પણ કરંટ મને આઈ મેક્સ ની બહુ જ નજીક મળે છે, કે જેને હું રફલી આઈ મેક્સ કહી શકું. તો એવું કહી શકાય કે નહીં કે આ જે આરએલસી સર્કિટ છે એના માટે આ બધી ફ્રીક્વન્સીઝ જે છે એ સિંગલ ઓમેગા 0 ની બદલે આને બધી ઓમેગા 0 કહી શકાય? યસ ઓર નો? યસ. ઓકે, હવે એ કેમ નક્કી કરવું? સી, આઈ મેક્સ જે છે એનાથી કેટલો કરંટ ઓછો થાય ત્યાં સુધી આપણે એને રફલી ઇક્વલ ટુ આઈ મેક્સ કહેશું. આના માટે આપણે કોઈક માપ નક્કી કરવું પડે ને. તો એ માપ આપણે એવું નક્કી કર્યું છે કે જે આઈ મેક્સ છે એને 1/√2 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલી એની વેલ્યુ આવે ત્યાં સુધી એને આઈ મેક્સ જ ગણવાની, ત્યાં સુધી એ એપ્રિશિએબલ ફ્રેક્શન થયું. એટલે ધેટ કમ્સ અરાઉન્ડ 70%. Actually it will be 70.7%. 0.707 થાય 1/√2. આનો મતલબ શું થાય કે ધારો કે આપણી કોઈ એલસીઆર સર્કિટ છે એના માટેનો આઈ મેક્સ જે છે એ સપોઝ કે 1 એમ્પિયર છે, તો એ બધી ગ્રુપ ઓફ ફ્રીક્વન્સીઝ, એ ગ્રુપ ઓફ ફ્રીક્વન્સીઝ ક્યાં મળશે આપણને? ઓમેગા 0 જે હોય એની બંને બાજુ, એની ઉપર પણ અને નીચે પણ એક સરખી બે સાઈડ મળશે. બે સાઈડ એક સરખી મળશે. તો આ બધી ફ્રીક્વન્સીઝ એવી કે જેના માટે તમને આઈ મેક્સ ની મિનિમમ વેલ્યુ છે એ 0.7 એમ્પિયર્સ મળે. ઓકે,
એટલે કેવું થશે કે હું ફ્રીક્વન્સી ધીમે ધીમે ઇન્ક્રીઝ કરતો જઈશ એટલે મને પહેલા 0.1 એમ્પિયર મળશે, પછી 0.2 એમ્પિયર, 0.3 એમ્પિયર, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 એમ્પિયર મળે ને એટલે મારે ગણી લેવાનું કે ધીસ ઇઝ ધી લોએસ્ટ રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી. then it will increase to 1 ampere when we reach exactly omega 0. omega 0 નો પાર કરીને પછી આપણે જ્યારે વધતા જશે ત્યારે ફરી પાછો ઘટાડો થવા મળશે. 0.9 એમ્પિયર, 0.8 એમ્પિયર, 0.7 એમ્પિયર will be somewhere over here. આ 0.7 એમ્પિયર થાય તો that is the highest frequency for which we can consider the circuit to be resonant, અને એના પછીની કોઈ ફ્રીક્વન્સી માટે આપણે એને રેઝોનન્ટ ગણશું નહીં. that means resonance is now not at a single frequency but with frequencies which are omega 0 plus minus delta omega. એક નાનકડો ઓમેગા આપણે લઈએ અને બે બાજુ એડ કરીએ એટલી ફ્રીક્વન્સીઝ માટે આપણને રેઝોનન્સ હવે મળશે, બરાબર. અને એને આપણે આ સર્કિટની બેન્ડવિડ્થ કહીએ છીએ. સી ધીસ ઇઝ ઇટ ઇઝ રિટન ઓવર હિયર, ધીસ ઇઝ ધી બેન્ડવિડ્થ. ઓકે, તો આવો આપણને કર્વ મળતો હોય તો 1/√2 ટાઈમ્સ આઈમેક્સ નો આપણે કટ ઓફ મારી અને એ બે જે ફ્રીક્વન્સી મળે તો ધીસ ઇઝ ધી બેન્ડ ઓફ ફ્રીક્વન્સી સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ એફ લોઅર ટુ એફ હાયર, કે જેના એક્ઝેક્ટ સેન્ટર પોઈન્ટ ઉપર એફ રેઝોનન્સ એટલે ઓમેગા 0 આવશે. આ બધી ફ્રીક્વન્સીઝ છે એને આપણે આપણી આરએલસી સર્કિટની બેન્ડવિડ્થ કહેશું. બેન્ડ આખો પટ્ટો કે જે આ એફએલ થી ચાલુ કરીને એફએચ સુધીની ફ્રીક્વન્સીઝ એવી હશે કે એ ફ્રીક્વન્સીઝ જો એ ફ્રીક્વન્સીના વોલ્ટેજ જો આપણે આપણી આરએલસી સર્કિટને એપ્લાય કરીએ તો આપણને 70% મિનિમમ 70% આઈમેક્સ જેટલો કરંટ મળે. અને આપણે એમ કહી શકીએ કે ફોર ઓલ ધીસ ફ્રીક્વન્સીઝ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ એફએલ એન્ડ એન્ડિંગ એટ એફએચ, આ બધી ફ્રીક્વન્સીઝ માટે આપણી આરએલસી સર્કિટ છે એ રેઝોનન્ટ કહેવાય. So what we are doing is that we are moving the definition of resonance from a single frequency to a band of frequency. આજુબાજુની બધી, બરાબર. હવે ક્લિયર? હા સર, હવે ક્લિયર. તો એકચ્યુઅલી શું છે કે લેટ મી એક્સપ્લેન યુ વિથ અ એકચ્યુઅલ રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ. કાલે મેં તમને કીધું હતું કે આપણું જે ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો જે છે રાજકોટ ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો છે એ 810 કિલો હર્ટ્ઝની ફ્રીક્વન્સી ઉપર આવે છે. આને મારે સાંભળવું હોય તો મારી જે આરએલસી સર્કિટ હશે એના માટે ઓમેગા 0 શું હોવું જોઈએ? એના માટે ઓમેગા 0 હોવું જોઈએ 810 કિલો હર્ટ્ઝ. પણ હવે કેવું થાય છે કે આ 810 કિલોહર્ટ્ઝ જે છે ને, જે સિગ્નલ 810 કિલોહર્ટ્ઝ નું આવે છે ને, એના માટે આપણે બોલીએ છીએ 810 કિલોહર્ટ્ઝ, પણ એની અંદર જે ઇન્ફોર્મેશન છે, ધેટ મીન્સ કે ન્યૂઝ આવતા હોય તો ન્યૂઝ રીડરનો અવાજ છે કે મ્યુઝિક છે, એ બધું છે ને ખાલી એક 810 કિલોહર્ટ્ઝની એક જ ફ્રીક્વન્સીની અંદર એની ઇન્ફોર્મેશન નથી હોતી, પણ એની ઇન્ફોર્મેશન છે ને એ 810 કિલોહર્ટ્ઝને સેન્ટર બનાવી અને એની બંને બાજુએ ઇન્ફોર્મેશન વિખેરાયેલી પડતી હોય છે. ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ નોટ લાઇક અ લેઝર બીમ કે સીધું જાય, ઇટ ઇઝ મોર લાઇક અ beam of a torch which is spread in a definite area. અને એ એરિયા કેટલો હોય છે તો એકચ્યુઅલી 810 કિલોહર્ટ્ઝ નું જે સ્ટેશન છે એની ઇન્ફોર્મેશન છે ને એ 805 થી ચાલુ કરી અને 815 કિલોહર્ટ્ઝ માં ફેલાયેલી હોય છે. ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી 810 પ્લસ માઇનસ 5, બરાબર. તો આપણી જે આ ઓમેગા 0 810 કિલોહર્ટ્ઝ વાળી આવી જે આરએલસી સર્કિટ બને એ સર્કિટની આ જે બેન્ડવિડ્થ છે એ કેટલી હોવી જોઈએ તો એ પણ પ્લસ માઇનસ 5 હોવી જોઈએ. ધેટ મીન્સ this lower frequency should be 805,
this higher frequency should be 815, and obviously this center is 810. કેમ કે જો મારી RLC સર્કિટ જે છે એ +-5 ની બદલે +-4 હોય તો શું થાય? તો આમાં જે સિગ્નલ આવે છે ધેટ મીન્સ કે 804 સુધી એ જશે અને આ બાજુ 814 સુધી જશે. તો છેલ્લા એક કિલોહર્ટ્ઝમાં જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ ધેટ ઇન્ફોર્મેશન વિલ બી લોસ્ટ. The music will not sound correct. The news reader will also not sound correct. કે ક્યાંક કપાતું આવતું હશે કે બરાબર નહીં આવતું હોય કે એની સાથે બીજા નોઇઝીસ આવતું હોય એવું થશે. ઓકે, બીજી એક વસ્તુ કે I cannot make this bandwidth larger. સપોઝ કે આ 5 છે એની બદલે આપણને એમ થાય કે 5 છે ને આ તો +-5 છે ને તો આપણે આને +-10 રાખી દઈએ એટલે મગજમારી જ નહીં. પણ આવું ન કરી શકાય, કારણ કે જસ્ટ ઇમેજિન ઇફ એની અધર સ્ટેશન ઇઝ એટ 820, બરાબર, તો એની પણ લોઅર ફ્રીક્વન્સી હશે 815 અને હાયર હશે 825. જો તમારી 810 વાળી છે એ +-10 છે તો એ આને તો પૂરેપૂરી સમાવી લેશે, આ 815 ને સમાવી લેશે, પણ 815 પણ એ જાશે ક્યાં સુધી? તો એ જાશે 820 સુધી. 820 સુધી જાય તો આના જે 5 કિલોહર્ટ્ઝ છે એને પણ એ અંદર લઈ લેશે અને આપણને બે સ્ટેશન સાથે સંભળાશે. તો એનો મતલબ શું છે કે જો આપણે સિગ્નલને પરફેક્ટલી સિલેક્ટ કરવું હોય તો એના માટે આપણી બેન્ડવિડ્થ અને ટ્રાન્સમિટેડ સિગ્નલની બેન્ડવિડ્થ છે એ સેમ હોવી જોઈએ આપણી RLC સર્કિટની, બરાબર. ધીસ ઇઝ નોટ ઇન યોર સિલેબસ બટ આઈ એમ જસ્ટ મેકિંગ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ બેન્ડવિડ્થનો મતલબ શું થાય. બેન્ડવિડ્થ એટલે RLC સર્કિટની અંદર કેટલા ગ્રુપ ઓફ ફ્રીક્વન્સીઝ માટે રેઝોનન્સની કન્ડિશન જેટલો Imax ની નજીકનો કરંટ ફ્લો થશે. ઓકે, so it will always be centered around the ω0. ω0 જે છે એને +Δω અને -Δω આટલી જે ફ્રીક્વન્સીનો ગ્રુપ છે એ ફ્રીક્વન્સીના ગ્રુપ માટે એક હાઈ કરંટ ધેટ ઇઝ વેરી નિયર ટુ Imax પ્રોડ્યુસ થાય એને એની બેન્ડવિડ્થ કહેવાય. સો બેન્ડવિડ્થ ઇઝ જસ્ટ the condition very near to Imax for a group of frequencies, અને એ ગ્રુપ ઓફ ફ્રીક્વન્સીઝ ને આપણે એ RLC સર્કિટની બેન્ડવિડ્થ કહીએ છીએ. See, both are delta omega આવે. FR થી FL છે એ -Δω છે, FR થી FH છે એ +Δω છે. Okay, so we can write that this first frequency ω1 is ω0 plus Δω, sorry, FH. અને આ જે છે FL જે છે એને અહીંયા ω2 તરીકે લખેલી છે. This ω2 is equal to ω0 minus Δω. Okay, where ω1 and ω2 are the two frequencies and ω0 is the center frequency or resonance frequency. The difference ω2 minus ω1 will be 2Δω, કારણ કે આમાં એક Δω એડ કરીએ છીએ. સપોઝ કે આ ω1 અને ω2 બેનું સબટ્રેક્શન તમે લ્યો તો it will cancel out ω0. This -Δω will turn into plus and we get 2Δω. So 2Δω is called the bandwidth of the circuit, and the ratio ω0 by 2Δω is called the sharpness of the resonance. Smaller the Δω, sharper and narrower the resonance. એટલે કે આ રેઝોનન્સ છે એ તમને આવું પણ મળી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ it can be something like this. ઓકે, તો એના માટે પછી કેવું થશે, આ આનો 1/√2 નો કટ ઓફ જોઈએ તો it will cut over here and over here. So FL will be somewhere over here and FH will be somewhere over here. You can see that the bandwidth has decreased. આટલી નાની થઈ ગઈ. શરૂઆતમાં આટલી હતી એના કરતાં. શું કામ? તો Δω છે એ નાનો થઈ ગયો. See, this is Δω is only this much now. Okay, so it has a sharper resonance. Now we get the expression for Δω. For ω1 is equal to ω0 plus Δω, the current amplitude Im is 1/√2 of the Imax. Okay, so
at omega 1 we will get Im is equal to Vm upon r square plus omega 1L minus 1 upon omega 1C. તો એને આપણે ફર્ધર લઈ જઈએ તો this comes to Imax by root 2 is equal to Vm upon r into root 2 is equal to r root 2 because we consider the condition to be in resonance. આને આપણે સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો we get r square plus omega 1L minus 1 upon omega 1C whole square is equal to 2 times r square. હજી આને આપણે સિમ્પ્લિફાય કરીએ r square બે સાઈડથી કેન્સલ કરીએ and we get omega 1L minus 1 upon omega 1C is equal to 2r. We took this r square over here, r square 2 minus 2r square એટલે ખાલી r આપણી પાસે વહી દો બે સાઈડથી આપણે સ્ક્વેર કાઢી નાખ્યા which may be written as omega 0 plus delta omega into L because what is omega 1? Omega 1 is omega 0 plus delta omega. So omega 0 plus delta omega into L minus 1 upon, again we have omega 1, so we put it as omega 0 plus delta omega into C is equal to R. Rearranging again we get omega 0 L into 1 plus delta omega upon omega 0 minus 1 upon omega 0 C into 1 plus delta omega upon omega 0. Again finally it is equal to R. બધાયમાં આપણે રેઝોનન્સની કન્ડિશન તો રાખીએ છીએ એટલે આપણે એને r સાથે ઇક્વેટ કરીએ છીએ. હવે આપણે શું કરશું ઓમેગા 0 માટે આપણે શું પુટઅપ કરશું ઓમેગા 0 સ્ક્વેર ઇઝ 1 upon LC. એ કેવી રીતે મળ્યું તો omega 0 was equal to 1 upon root LC. Squaring both sides we have omega 0 square is equal to 1 upon LC and then we will put that up in our equation. આ જે ફાઇનલ ઇક્વેશન આવે છે એમાં આપણે એપ્રોક્સિમેશન કરીએ છીએ. એપ્રોક્સિમેશનમાં આપણે શું કરીએ છીએ કે 1 plus delta omega upon omega 0 raised to minus 1. So it is this term. આ ડિનોમિનેટરમાં છે એને આપણે 1 plus delta omega upon omega 0 raised to minus 1 કરી શકીએ because it is in denominator. It can be approximated as 1 minus delta omega upon omega 0 because delta omega upon omega 0 will be very very small or very very less than 1. કેમ કે આ ફ્રીક્વન્સી છે અને આ એક નાનકડી ફ્રીક્વન્સીનું ઇન્ક્રીમેન્ટ કે ડિક્રીમેન્ટ છે અને આ એકચ્યુઅલ રેઝોનન્ટ ફ્રીક્વન્સી છે. સો ધીસ વિલ બી વેરી 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 સ્મોલ એન્ડ ધેરફોર વી રિપ્લેસ ધીસ વિથ 1 માઇનસ ડેલ્ટા ઓમેગા અપોન ઓમેગા 0 ખાલી આની સાથે ઇક્વેટ કરવા માટે. સો ઓમેગા 0L ઇન્ટુ 1 પ્લસ ડેલ્ટા ઓમેગા અપોન ઓમેગા 0 માઇનસ ઓમેગા 0L 1 minus delta omega upon omega 0 is equal to R. These are simple mathematical step. અત્યારે તમને એમ લાગે કે હું વાંચી જાઉં છું. જસ્ટ રિમેમ્બર કે એક વખત પેન અને પેન્સિલ લઈને આ કરશો એટલે ઇઝીલી થઈ જશે બરાબર. સો there is no concept in this. This is simple mathematical steps that we are following. ખાલી એક એપ્રોક્સિમેશન જે હતું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું એ મેં તમને અહીંયા એક્સપ્લેન કર્યું કે શું કામ આપણે 1 પ્લસ ડેલ્ટા ઓમેગા અપોન ઓમેગા 0 ને 1 માઇનસ ડેલ્ટા ઓમેગા અપોન ઓમેગા 0 સાથે એપ્રોક્સિમેટલી રિપ્લેસ કરી શકીએ. જો અહીંયા એ લોકોએ રિપ્લેસ કરી દીધું એને this omega 0L upon 1 plus delta omega by omega 0 ને omega 0L multiplied by 1 minus delta omega by omega 0. શું કર્યું અહીંયા just they have replaced this omega 0L into 1 upon 1 plus delta omega upon omega 0. આ જે આખી ટર્મ છે આ આખી ટર્મને એ લોકોએ આ ટર્મથી રિપ્લેસ કરી 1 upon 1 plus delta omega upon omega 0. જો આ રહી 1 upon છે કેમ કે અહીંયા -1 છે. ઓકે આનાથી રિપ્લેસ કરીએ એટલે શું બની ગયું omega 0 multiplied by 1 minus delta omega upon omega 0. See over here. બરાબર omega 0L into 1 minus આ એક એપ્રોક્સિમેશન શું કામ આપણે કરી શકીએ છીએ એમાં જ ખાલી એક કન્સેપ્ટ આવે છે. બાકી પ્યોર મેથેમેટિકલ રીઝનિંગ છે કે ડેલ્ટા ઓમેગા બાય ઓમેગા 0 ઇઝ વેરી વેરી લેસ દેન 1. કેમ કે ઓમેગા 0 એક ફ્રીક્વન્સી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં તમને ઓલો 820 વાળો એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો
તો 810 કિલોવોટ્સની સામે ડેલ્ટા ઓમેગાની વેલ્યુ શું હતી? It was just 5 kilowatts. So if I take this delta omega divided by omega 0, it will be 5 divided by 810. That is much less than 1. બરાબર? તો દરેક એક્ઝામ્પલમાં આવું જ હોવાનું કે જે ડેલ્ટા ઓમેગા છે એની વેલ્યુ જે છે એ ઓમેગા 0 કરતાં બહુ જ નાની હોય અને એનું રેશિયો આપણે જ્યારે લઈએ તો ઇટ વિલ બી વેરી સ્મોલ અને લેસ દેન 1 ઓબ્વિયસલી. Finally, we can put up to omega 0 L into 2 times delta omega upon omega 0. Simplifying this is equal to R, and thus we obtain the formula for delta omega. Delta omega is R upon 2L. Okay, so that is resistance divided by L, or the inductance. Now how the sharpness is given? Sharpness is omega 0 upon 2 delta omega. આગળ આપણે જોયું કે omega 0 અને 2 times delta omega નું આપણે રેશિયો લઈએ તો that is sharpness. So that can be written as omega 0 L upon R. The ratio omega 0 L upon R is called Q factor or quality factor of the circuit. Okay, so this is omega 0 L by R is the quality factor of our given circuit. આ જેટલો વધારે હશે obviously delta omega will be that smaller. So Q is equal to omega 0 L upon R. Larger the value of Q, smaller is the bandwidth and sharper is the resonance. Okay, suppose કે આ large હોય એટલે શું? If this is a large number, omega 0 is constant. To make this ratio large, 2 times delta omega has to decrease. અને 2 times delta omega શું છે? એ આપણી બેન્ડવિડ્થ છે, તો એ બેન્ડવિડ્થ ઓછી થશે. એટલે તમારે ખાલી કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ અથવા MCQ માટે ખાલી એક જ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે Q large, that means delta omega is small. બીજી વસ્તુ રિલેટ શું કરવાની છે? If Q is larger, this also implies R is also larger. સર્કિટની અંદર રેઝિસ્ટન્સ વધારે હોય તો જ એનું Q ઘટે. કેવી રીતે? જો તમને અહીંયા દેખાશે, Q is omega 0 L upon R. ઓકે, Q છે it is inversely proportional to R. So if Q is larger, sorry, this will be inverse. If Q is larger, resistance is smaller. હું એક કોઇલ એવી લઉં કે જે કોઇલ છે એનું રેઝિસ્ટન્સ પોતાનું ઓછું છે તો એ મને લાર્જ Q આપશે, પણ એવી કોઇલ એવા મટીરિયલમાંથી બનાવેલી હોય કે જેનું રેઝિસ્ટન્સ વધારે હોય તો એ મને Q છે એ લોઅર આપશે. સો મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ the resistance is not separate, but it is always present in the inductor itself. So this is not important. આ ક્લિયર છે કે નહીં? I think there will be some problems with it. થોડુંક સર, બાકી ઓલું પ્રેક્ટિસ કરશું ને એટલે ફાવી જશે. ઓકે, એટલે હું તમને એમ જ કહું છું કે આ જે એક્સપ્રેશન ઓફ ઓમેગા 0 ડેલ્ટા ઓમેગા છે ને ઇટ ઇઝ હાઈલી મેથેમેટિકલ. એટલે અને મેથેમેટિકલમાં પાછું કેવું છે 2-4 સ્ટેપમાં આન્સર નથી, લગભગ 8-1 સ્ટેપ છે. એટલે આઈ સજેસ્ટ કે આજે તમે આ થિયરી છે ને એ 2 વખત લખી જાઓ અને પછી જો સમજવામાં કોઈ ડાઉટ હોય then we'll discuss it again in the next lecture. But this is purely mathematical and has nothing to do with concept. Just for this step આ એપ્રોક્સિમેશન કરી છે ત્યારે, અને જ્યારે આપણે આ શાર્પનેસ ઓફ રેઝોનન્સ વાળી વાત કરી છે ત્યારે જ ખાલી આપણે આગળ ભણેલા કન્સેપ્ટને આમાં લાવવાના છે. ત્યાં સુધી તો જે પ્યોરલી મેથેમેટિકલ ટ્રીટમેન્ટ છે એ જ કરવાની છે, સિમ્પ્લિફિકેશન અને ફેક્ટરાઇઝેશન, નથિંગ એલ્સ. હવે એક એક્ઝામ્પલ છે, આ થોડોક ધ્યાનથી સાંભળજો કે વિચિત્ર વસ્તુ આની અંદર થશે. A resistor of 200 ohms and a capacitor of 15 microfarad are connected in series with a 220 volt 50 hertz AC source. So the frequency is 50 hertz, voltage is 220 volts, resistor is 200 and capacitor is 15 microfarad. Calculate the current in the circuit. Calculate the voltage across the resistor and capacitor. What is the sum of this voltage?
કાંઈ એમાં વિચિત્રતા છે? જો કંઈક વિચિત્ર છે then solve it. Okay, so there is no L in this circuit, we only have a resistor and a capacitor. તો R આપણી પાસે 200 છે, C છે એ 15 માઇક્રોફેરાડ, will turn it into farads, so 10 raised to minus 6 સાથે મલ્ટીપ્લાય કર્યું, V is 220 and frequency nu, આ નાનો v છે it is pronounced as nu is 50 hertz. Okay, so for current we need to find out what is the impedance. There is no L, so impedance is just R square plus XC squared, બરાબર, હોલ રૂટ. તમે એવું ન કરવું હોય તો એમને મેં સીધું કરી શકો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ R square plus 2 pi FC or nu C raised to minus 2. Okay, because it is 1 upon omega C. જે XC છે એ 1 upon omega C છે. 1 upon omega C છે, ઓમેગાને આપણે 2 pi nu થી રિપ્લેસ કરી દઈએ એટલે 1 upon 2 pi nu C સ્ક્વેર્ડ થાય, કે જેને આપણે સિમ્પલી ખાલી 2 pi nu C raised to minus 2 લખી શકીએ. We put up the values and our answer comes to be 291.5 ohms. બરાબર, તો હવે સર્કિટ 220 વોલ્ટ છે, 291.5 ohms નું ઇમ્પિડન્સ છે, કરંટ કેટલો થશે? ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી, એપ્લાય ઓહ્મ્સ લો, પણ V by R ની બદલે V by Z મૂકશું આપણે, એ વેલ્યુઝને મૂકીએ એટલે કરંટ કમ્સ ટુ 0.755 એમ્પિયર્સ. ઓકે, આટલો કરંટ મળ્યો. નાઉ since the current is same throughout the circuit, what will be the voltage drop? Voltage drop across resistor is I into R, so it is 151 volts. Voltage across the capacitor is 160.3 volt. કેવી રીતે મળ્યો? તો સિરીઝ સર્કિટ છે. સી એક્ઝામ્પલની અંદર સર્કિટ નથી દોરેલી, પણ હંમેશા એવું યાદ રાખવાનું કે સર્કિટ દોરવાની છે. સો ધીસ ઇઝ અવર વોલ્ટેજ સોર્સ. Here we have our R and C. So this is C, this is R. We found out that I was 0.755 amperes. Okay, so what is the voltage across this? There. Okay, I lost it. So voltage across the capacitor is capacitive reactance multiplied by the current. So capacitive reactance multiplied by current is 160.3. What is the voltage across the resistor? By Ohm's law, I multiplied by R, so 0.755 multiplied by 200, that is 151 volt. હવે વિચિત્ર વસ્તુ થાય. નોર્મલી શું થવું જોઈએ કે કેપેસિટર એક્રોસના વોલ્ટેજ અને રેઝિસ્ટર એક્રોસના વોલ્ટેજ એ બેનો સમ કરીએ તો આપણને ટોટલ સોર્સ વોલ્ટેજ જેટલા મળવા જોઈએ, પણ આમાં એવું નથી થતું. સી, this is 151 volts and this is 160 volts, so if I add the two it becomes 311 volts. તો આવું કેવી રીતે થયું? આપણે જ્યારે સર્કિટમાં આપીએ છીએ 220 વોલ્ટ, તો રેઝિસ્ટર એક્રોસ 151 વોલ્ટ ડ્રોપ થાય, તો કેપેસિટર એક્રોસ 160 વોલ્ટ્સનો ડ્રોપ કેવી રીતે થાય? કેમ કે એ બેનો જો આપણે સમ કરીએ તો ધેટ કમ્સ ડાઉન ટુ 311 વોલ્ટ્સ, ધેટ ઇઝ સમવેર 60 વોલ્ટ્સ, 61.3 વોલ્ટ above what we are giving it, no more than that, actually 91.3 volts above what we are giving. બરાબર, તો આ કેવી રીતે થયું? આ એટલા માટે થયું કેમ કે 160.3 વોલ્ટનો જે ડિફરન્સ જે વીસી કેપેસિટર એક્રોસના છે ને એનો અને આપણા જે રેઝિસ્ટર એક્રોસના વોલ્ટેજ છે એના ફેઝમાં ડિફરન્સ છે. ઓકે, ટુ વોલ્ટેજીસ આર આઉટ ઓફ ફેઝ બાય 90 degrees, so we cannot add them like them because VR is having a value of 150 volt at a different time. When current is maximum, VR is maximum, but this VC is not maximum 160 volts. When the current is maximum, it is a maximum at a different time. Okay, તો આપણે શું કરવું પડે? We have to use the Pythagorean theorem. એનાથી જ આપણને VR plus C મળી શકે. તો એના માટે આપણે શું કરશું? અંડર રૂટ VR સ્ક્વેર પ્લસ VC સ્ક્વેર કરીએ. And if you do that, if I put 151 square plus 160 square and take a square root of that, my answer will come to 220 volt. બરાબર,
એટલે વોલ્ટેજીસ છે એ કન્ટિન્યુઅસ ત્યાં ડ્રોપ નથી થતા, દે આર ચેન્જિંગ ઇન મેગ્નિટ્યુડ, બટ દે આર ચેન્જિંગ એટ ડિફરન્ટ ટાઈમ્સ. તો કેવું થતું હશે કે જ્યારે વીસી એટલે કેપેસિટર ઉપરના વોલ્ટેજ જે મેક્સિમમ, ધીસ ઇઝ મેક્સિમમ વોલ્ટેજ વી મેક્સ ફોર સી 160.3 પહોંચતા હશે ને, ત્યારે એક્ઝેક્ટલી એટ ધ સેમ ટાઈમ ધી વોલ્ટેજ એક્રોસ ધી રેઝિસ્ટર would have been 160 minus 220 minus 160.3, એટલે એટલા વોલ્ટેજ આના હશે, બરાબર. એટલે સેમ ટાઈમે આપણે એનું એડિશન લેવું પડે. સેમ ટાઈમે આપણે જો એડિશન લઈએ તો એનો સમ હંમેશા 220 જ થાય. પણ પીક વેલ્યુઝ છે એ અલગ અલગ હોઈ શકે, બીકોઝ પીક્સ આર અકરિંગ એટ ડિફરન્ટ ટાઈમ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ પોપ ક્વિઝ એવું કહી શકાય કે આ ખાલી એક થિયરેટિકલ ઇનસાઇટ છે. એટ એન એરપોર્ટ અ પર્સન ઇઝ મેડ ટુ વોક થ્રુ અ doorway of a metal detector for security reasons. If he or she is carrying anything made up of metal, the metal detector emits a sound. On what principle does this work? So this exactly works upon resonance. આની એપ્લિકેશન જુઓ કેટલી મસ્ત છે. શું કરીએ છીએ આપણે? વી પુટ અવર સર્કિટ, જેની અંદર તમે પાસ થાવ છો ને, એ એક મોટું ઇન્ડક્ટર હોય છે. એ આખું લાકડાની જે પેટી જેવું હોય છે, લાકડાના દરવાજાની ફ્રેમ જેવું હોય, એની અંદર આખી એક મોટી કોઇલ વીટેલી હોય એલ. ઓકે, અને એ કોઇલ સાથે એક કેપેસિટર લગાવેલું હોય, અને કેપેસિટર વેરિયેબલ હોય, અને એ વેરિયેબલ કેપેસિટરને ત્યાં સુધી ચેન્જ કરવામાં આવે કે જ્યાં સુધી ઓલી કોઇલ અને કેપેસિટર બે ભેગા થઈ અને રેઝોનન્સમાં આવી જાય. રેઝોનન્સમાં આવી જાય એટલે એક મેક્સિમમ કરંટ ફ્લો થતો હોય સર્કિટની અંદર, બરાબર. જ્યારે તમે એની અંદરથી પાસ થાવ અને તમારી પાસે કોઈ મેટલ હોય, નાઉ યુ નો ધેટ ધી ઇન્ડક્ટન્સ ઓફ અ કોઇલ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ only on 3 factors: number of turns, shape of the coil, and third is permeability of the medium inside the coil. બરાબર. તો કોઇલના ટર્ન્સ તો ફિક્સ છે, કોઇલની સાઇઝ એ ફિક્સ છે, કારણ કે આપણે એને ફ્રેમમાં ફિક્સ કરી દીધી છે. ફેર શું પડે? જો પરમિએબિલિટી ચેન્જ થાય તો. કોઈ પણ મેટલ લઈને જ્યારે હું એની અંદરથી પાસ થાઉં છું ત્યારે શું થાય છે કે ધેટ મેટલ ઓબ્જેક્ટ ઇન માય પોકેટ ઓર ઇન માય હિડન ઇન માય ક્લોથ્સ is going to act as a high permeability metal or high permeability material inside the coil. એના કારણે શું થાય છે? કોઇલનું ઇન્ડક્ટન્સ સડનલી ચેન્જ થઈ જાય છે. જેવું આ ઇન્ડક્ટન્સ ચેન્જ થાય, એલની વેલ્યુ ચેન્જ થઈ ગઈ, સીની વેલ્યુ એટલી ને એટલી છે, એટલે સર્કિટ રેઝોનન્સમાંથી બહાર નીકળી જાય. સર્કિટ રેઝોનન્સમાંથી બહાર નીકળી જાય એટલે એનો કરંટ એકદમ ડ્રાસ્ટિકલી ઓછો થઈ જાય, બીકોઝ નાવ XL એન્ડ XC આર નો લોંગર ક્રોસિંગ આઉટ ઇચ અધર. એ બે એકબીજાને કેન્સલ કરતા નથી, અને એના કારણે સર્કિટનો કરંટ બહુ જ ઘટી જાય. સર્કિટની અંદર એવી એક ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટની અરેન્જમેન્ટ હોય કે જેના કારણે આવ્યું જોતો કે જેના કારણે તરત જે ડિટેક્ટ કરી લે કે સર્કિટનો કરંટ ડ્રાસ્ટિકલી ચેન્જ થયો, અને એ ચેન્જ થયો એટલે તરત ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ છે એ અલાર્મ વગાડે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ અ મેટલ ડિટેક્ટર વર્ક્સ, પ્યોરલી ઓન ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ રેઝોનન્સ, કે જે સાથે આપણે આ 2-3 દિવસથી માથાપચ્ચી કરીએ છીએ. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ઇઝ એલસી ઓસિલેશન્સ, અને એના પછી ખાલી એક ટ્રાન્સફોર્મરનો ટોપિક વધે છે. સો આઈ થિંક વી માઇટ બી એબલ ટુ કમ્પ્લીટ ઇટ ઇન એટલીસ્ટ 2 લેક્ચર્સ ફ્રોમ નાઉ, બરાબર. તો આ આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર લેશું. ગો થ્રુ દેટ એક્સપ્રેશન થિયરી, અને એમાં જો ક્યાંય અટકે તો જોઈ લેજો. આઈ ડોન્ટ થિંક યુ વુડ બી હેવિંગ એની પ્રોબ્લેમ વિથ ઇટ, કેમ કે પ્યોરલી મેથેમેટિકલ સ્ટેપ્સ જ છે એની અંદર, બરાબર. તો ફરી પાછા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળશું. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ચેક યોર પેપર્સ નાવ, એટલે આજે બપોર સુધીમાં હું તમારા માર્ક્સ છે એની એક્સેલ પણ પોસ્ટ કરી દઈશ લાસ્ટ ટેસ્ટમાં. ઓકે.